ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੁਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ।
गत है। पतित पावन भगत बचल अंतर जामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज। कलयुग के तारणहारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हुए दीवाना अंदर पावन गुरबाणी दे जाप अमृतमयी गुरबाणी दा जरूरी है मन नूं एकाग्र करना। महाराज सच्चे पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकावो। प्यार अद्भ सहित उचारण करो जी करो रसना पवित्र। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। नानक देव साहिब महाराज जी ने हजूर ने पहले दो शब्द उच्चारण करके उपदेश बख्शिश किया। पहला कलयुग के परथाए, फिर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के सन्मुख होकर परमेश्वर के नाम की महिमा दर्शाई है। तीसरे शब्द अंदर जिस समय बाबा मेहता कालू जी सतगुरु जी के पिता बाबा कल्याण चंद जी महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी नूं लेखे का हिसाब किताब सिखाने वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने मौलवी के कोल भेजना किया। जिस प्रकार सतगुरु जी पांधे कोल पहला महाराज सच्चे पातशाह जी ने लैके गए सन, उत्थे भी हजूर ने पांधे नूं पढ़ा दिता। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं दुनियावी विद्या पढ़ने वास्ते भेजिया। बाबा मेहता कालू जी आप लैके गए बड़े प्यार दे नाल, पर पांधे ने की बनाना सी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं। सतगुरु जी ने आप पांधे नूं पढ़ा दिता और ऐसा शुभ उपदेश बख्शिया कि जिस नूं परमार्थ के रस्ते का ज्ञान नहीं सी, महाराज सच्चे पातशाह जी ने ऐसी सोझी बख्शिश कर दी, ऐसा ज्ञान बख्शिया कि जो कि कदाचित भी जीवन दे विच उसने रत्ता जिन्ना में जानिया नहीं सीगा। इस प्रकार हजूर जदों पढ़ने के योग होए ते लेखे का हिसाब किताब पढ़ने वास्ते कि आने वाले समय भी साडे थां ते इहो ही ये कार्य करिया करनगे साडे पुत्तर। इस प्रकार जदों महाराज सच्चे पातशाह जी नूं पढ़ने वास्ते भेजिया, दोबारा जब मौलवी को लै करके गए हैं तो बार बार महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहता है कि हे नानक, जे आप जी के पिता बड़े सत्कार प्यार के नाल लैके आए बाबा कल्याण चंद जी, वो इसे करके ही पढ़ने वास्ते लैके आए कि आने वाले समय विच जो जीवन निर्वाह करना सखाला हो जाएगा। हिसाब जो लिखे का हिसाब किताब सीख लवोगे, दुनियावी विद्या पढ़ लवोगे, जीवन सुखाला हो जाएगा।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ। ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਓਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਭਰਿਆ ਵਚਨ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਵਚਨ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਆਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਮਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹਾਰ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਵਾੜ ਚਲਾਈਆ, ਜੇਕਰ ਵਾਟ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ। ਵਾਟ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖੈ ਸੁਣ ਵੇਖਾਓ। ਇਹ ਲੇਖੈ ਸੁਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਚਰ ਗੁਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਜੀਵ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਆਵੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਧੋਹ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਛਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੀ, ਪਰ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ।
ਪਰਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਇਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਭਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਖਾਜੈ ਕਾਲ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਾਰਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵ ਦੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਕਾਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਤੱਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੂਹਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸ ਬੱਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਕ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੇਹ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਰਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੇਖੈ ਬਾਟ ਚਲਾਈਆ, ਜੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਲੇਖੈ ਬਾਟ ਚਲਾਈਆ, ਜੇ ਬਾਟ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਰਹੇ। ਪੜੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਤੋਹ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਛਲ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲ, ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਸਭ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਨਾਢ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਵਣ ਵਾਲ ਹੈ ਜੇਤੜੇ, ਸਭ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਖੇ ਤੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੀਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੀਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਨੀਚਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡਪਣ ਪੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ। ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੀਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ
इस प्रकार ऐसी परमात्मा की जिन्हां ते बख्शिश हो जाती है। वड्डियां स्यों क्या रीस, जिन्हां दे मन विच वडप्पण है, हर समय कदे ज्ञान का वडप्पण करते हैं, कदे गुणां का वडप्पण करते हैं। महाराज सच्चे पातशाह हजूर फरमाउंदे है, उन्हां दे नाल भला की रीस करनी है, भाव उन्हां दे बाबत की आखना है। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ हे ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੀਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਖਾਈ ਜਾਣੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਲੋਭ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ
ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਮਲ ਮਲੀਨਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਡੁੱਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਚੰਡਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਰਸ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਛਕਣਾ। ਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਸੀਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਦ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਦ ਹੋਏ, ਅਥਵਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲਣੇ ਯੋਗ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਪੱਪਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਤਨ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਦ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਉਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਂਦੇ ਐ, ਬਹਿ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਸ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਸ ਸੋਏ ਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ। ਤੇ ਕਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਪਰਮਲ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਠਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮਾਇਕੀ ਤੁਸ਼ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। हे ਜੀਵ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਵਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਸੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰੀ ਪਾਮਰ ਜੀਵ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ, ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਘਾਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ